مساء الخير طلاب. اليوم راح نبدي محاضرات الكورس الثاني للفيروسات، وراح نبدي بالعوائل اللي هي نبدي بالانفلوب DNA viruses. أول شي بيها هي الهربس فيروس، راح تكون على 2 parts لأنه محاضرة طويلة. نبدي بالهربس فيروس بارتيكل، راح يكون icosahedral all herpesvirus have identical morphology and cannot be distinguished from each other. ما راح نقدر نميز بين أشكالها. كل الممبرز مال الهربس فيروس راح تكون تحت الإلكترون مايكروسكوبي بهذا الشكل. The properties of herpes viruses: enveloped double-strand DNA viruses, and we have 3 subfamilies. Alpha, which includes herpes simplex type 1, type 2, and Varicella-Zoster virus. Beta herpes virus included cytomegalovirus, human herpes 6, and human herpes 7. Gamma herpes viruses, which include Epstein-Barr virus and human herpes 8. All the family of herpes virus have a latent or persistent infection, which is following the primary infection, and reactivation more likely to take place during the period of immunosuppression. Both primary infection and reactivation likely to be more serious in immunocompromised. تعرف عائلة الهربس فيروس بوجود stage يسمى بالlatent stage أو persistent infection التي تتبع الإصابة الأولية أو primary infection، وهذا reactivation راح يكون خلال فترة الimmunosuppression التي تحدث لأسباب كثيرة، والإصابة الأولية والreactivation serious in immunocompromised patients. The envelope of herpes virus is derived from the nuclear envelope of the host. Double-strand DNA viruses reproduce within cell nucleus and using viral cellular enzyme to replicate and transcript their DNA. عائلة الهربس فيروس مثل ما قلنا عندها double-strand DNA، وممكن أن تصبح integrated أو عند دخولها إلى داخل المضيف أو الهوست يتداخل ال DNA للفيروس مع ال DNA للسيل جينوم ويكون ما يعرف بالبروفيروس. البروفيروس remains latent، هو المسؤول عن latent stage داخل النيوكليوس until triggered by physical or emotional stress، إلى أن يتعرض هذا الهوست أو هذا الإنسان والشخص إلى stress معين، قد يكون physically أو emotional، وبالتالي الفيروس يترك الجينوم ويبدأ بإصابة جديدة. In this table or chart we show the herpes virus within the family of DNA viruses. هذا table يتضمن جميع العوائل اللي هي DNA viruses ومن ضمنها الهربس وصفاته icosahedral double-strand liner، والممبرز اللي تتضمنها الهربس اللي هي herpes simplex type 1 و 2، Varicella-Zoster، cytomegalo and Epstein-Barr virus. جميع
عوائل ال DNA فيروس يكون الريبليكيشن إلها داخل النواة، ما عدا البوكس فيروس exception يكون داخل التضاعف داخل السيتوبلازم. In this picture we show the enter of the virus by attachment to the tropism or receptor on the host cell, and then penetration and encoding to complete its replication inside the nucleus, and then assembly and release to contain progeny viruses. عملية التضاعف للهربس فيروس تكون داخل النواة واستخدام جميع الإنزيمز والمتطلبات لإكمال عملية التضاعف عن طريق الترانسكريبشن والترانسليشن، ومن ثم تكوين بروجيني وأعضاء جديدة من الفيروس. In this chart we have the important features of common herpes virus infection. We have herpes simplex type 1, type 2, Varicella-Zoster Virus, and cytomegalovirus, and human herpes 8. كل عضو أو members من أعضاء العائلة herpes virus إلها primary infection وإلها مكان لحدوث latent stage وإلها recurrent infection، وتكون بشكل مختلف عن الإصابة الأولية و route of transmission. ناخذ مثال لهيومن هيربس سيمبلكس تايب 1. البرايمري انفكشن راح تكون الجنجيفوستوماتيتس، والسايت اوف ليتنسي راح يكون بالسنسوري جانجليا. الريكرنت انفكشن راح تكون مختلفة عن الإصابة الأولية، راح تكون هيربس لابياليس أو الكولد سور والإنسفلايتس أو الكيراتايتس. وروت اوف ترانسميشن راح يكون عن طريق الريسبيراتوري سكريشن أو السلايفا. وناخذ مثال آخر مثلا السيتوميغالوفيروس راح يكون عن طريق الكونجنتال انفكشن in utero، هاي الإصابة الأولية، ويسوي ما يعرف بالمونونيوكليوسيس. مكان latent stage غير معروف، راح يكون asymptomatic shedding، والإصابة أو الروت اوف ترانسميشن راح يكون عن طريق السكشوال كونتاكت أو عن طريق السكريشن مثل السلايفا واليورين. Certain herpes virus are suspected of causing cancer in human. Example, Epstein-Barr virus is associated with Burkitt lymphoma and nasopharyngeal carcinoma, and the human herpes 8 associated with Kaposi sarcoma. نلاحظ هناك علاقة وطيدة بين عائلة الهربس فيروس وأعضائها، مثل الإبشتاين-بار فيروس إلى علاقة بحدوث البركت ليمفوما والنازوفارنجيال كارسينوما، والهربس 8 اللي هو ممبرز آخر من عائلة الهربس إلى علاقة بالكابوسي ساركوما اللي هو سرطان الجلد اللي يحدث عند مرضى الإيدز، وإلى علاقة طبعا بالكانسر اللي يحدث بالأنيمالز مثل اللوكيميا بالمونكي والليمفوماتوسيس بالتشيكنز. نجي على الهربس سيمبلس 1 و 2. Herpes simplex 1 and 2, there is a 70% of homology between them, and there is a cross reaction between them with Varicella-Zoster, and the man is the only natural host of herpes simplex. هناك تشابه وهومولوجي عالي بين ال 1 وال 2 مع الفارسيلا-زوستر، لذلك يصير كروس رياكشن بيناتهم، والإنسان هو الناتشرال هوست الوحيد. Primary herpes simplex infection occur in childhood. The majority infection
is asymptomatic. تصاب الأطفال بالهيربس سيمبلس وقد تكون الإصابة بدون أعراض، وإذا كانت هناك إصابة تكون جنجفوستوماتيتس اللي هي التهاب اللثة. والفيروس يدخل في مرحلة الليتنت ستيج بالكرانيوسباينال جانجليا. الفيروس ممكن أن يسوي ريأكتيفيشن من وقت إلى آخر بسبب الستريس أو بسبب التعرض للشمس أو بسبب الانفكشن عن طريق بكتيريال انفكشن وأسباب أخرى للإمونوسبريشن. الهيومن هيربس سيمبلس ينتشر عن طريق الكونتاكت، ويعمل الفيروس شيدنج بالدموع، بالسلايفا، التيرز، والإفرازات الأخرى، السكريشن الأخرى. The most common of infection ينتج عن ممكن ما يعرف بالكيس giving to the child or adult from person shedding the virus. يكون الشخص حامل للفيروس لكن asymptomatic بدون أعراض، وممكن أن ينقل الفيروس إلى أشخاص آخرين عن طريق الكونتاكت أو الكيسينج. The primary infection راح تكون subclinical في معظم الأفراد، والمرض راح يكون باليونج children اللي هم أصغر من عمر 5 سنوات. The human herpes simplex 1 راح يكون above the belt فوق الحزام، وال2 يكون تحت الحزام. و10% من الكلينيكال isolate form genital source are human herpes 1 and 5% isolated from facial area. مثل ما ذكرنا أنه توجد هومولوجيا عالية 70% بين الهيومن هيربس 1 و 2، لكن ممكن ال1 نشوفه بمنطقة below the belt في منطقة تحت الحزام، والعكس صحيح أنه نشوف الهيومن هيربس type 2 في above the belt. 45% of orally infected individual and 60 of patient with genital herpes with experience recurrence. During the primary infection, human herpes simplex virus separate locally and a short-lived viremia. الفيروس عندما يدخل ممكن يكون في منطقة معينة وممكن يبقى لفترة طويلة ويحدث يوصل إلى الدم، إلى البلد، ويسوي ما يعرف بالفيريميا، وبعدها عن طريق الدم يسوي disseminated أو ينتشر إلى بقية أعضاء الجسم، وعن طريقها يوصل إلى الجنجليا أو السباينال جنجليا ويسوي بيه الليتنسي ستيج بالكرانيوسباينال جنجليا. وهذه الميكانيكية لللاتنسي قلنا أحد أسبابها هي تكون البروفيروس أو قد يكون سبب غير معروف. Reactivation, it is well known that many triggers can provoke a recurrence. These include physical and psychological stress, infection with pneumococcal and meningococcal, fever, the clinical manifestation, variety clinical manifestation. ممكن يكون الجنجفوستوماتيس الأكيوت، الهيربس لابياليس اللي هي الكولد سور، ممكن يصيب العين أو يسوي الأوكولار هيربس، ممكن يصيب هيربس جينيتاليس، وأشكال أخرى مثل الهيربتيك وايت لو اللي يظهر على الميدل أو الانر اريا بالفينجرز، ويكون بشكل blue or red vesicles على السكن في منطقة الأصابع، أو يسبب المننجايتس، الانسفيلايتس، ونيونيتال هيربس. In this picture we show the
similar disease between causes due to human herpes simplex type 1 and type 2, encephalitis, keratoconjunctivitis يكون بالآي أو يكون بالأورالي، gingivitis, tonsillitis, labialis. وممكن أمراض أخرى تكون بنوع تايب 1 لكن غير موجودة بالتايب 2. تايب 1 وتايب 2 اثنينهم ممكن يصيبون الجينيتاليا، واثنينهم ممكن يصيبون السكين أو منطقة الميدل سكين ان فينجرز اللي يسموها هيرابيوتيك وايت كلو. وتايب 2 ممكن يسبب لنيونيتال سيمبلس فيروس. This picture show the different forms of disease caused by human herpes simplex 1. Both human herpes simplex type 1 and type 2 infection are associated with erythema multiforme, which is the rash of erythema multiforme appears as a central red area surrounded by the ring of normal skin outside called bull's eye. herpes simplex 1 و 2 lesion اللي يسببه يكون typically أما macular أو papular، يحدث symmetrically على جذع منطقة الجذع أو على الهاندز أو الفيت، ويسبب أريثيما مالتيفورم اللي هي تكون عبارة عن رش أو حكة على شكل نورمال رينج على السكن، ناتجة من تحفيز المناعي أو الإميون ميديتد كدفاع ضد الهيومن هيربس سيمبلكس فيروس أنتيجين. هنا راح يكون الدراج اوف تشويس هو الاسايكلوفير اللي هو مفيد بالبريفنتنج ريكرنت ابيسود، أهم شيء يمنع حدوث الرياكتيفيشن أو الريكرنت ابيسود ويقلل من الساين والسيمبتومز للديزيز. وتوجد أدوية أخرى لكن الأسايكلوفير هو the drug of choice. In this table, a comparison of disease which is caused by herpes simplex 1 and 2. On skin, one causes vascular lesion above the waist, while the disease of 2 vascular lesion below the waist. قلنا هو خاص especially بالجينيتاليا. بالماوث هنا يسوي جنجيفوستوماتايتس، هنا رير، هنا كيراتوكونجكتيفايتس اللي يصير بالاي هنا رير. وبالنسبة للسنترال نيرفس سيستم يسوي انسيفيلايتس، بينما التايب 2 يسوي مننجايتس. النيونيت بالنسبة للنيونيت يكون رير تايب 1، والتايب 2 لا يسوي سكين ليجن وانسيفيلايتس وديسيمينيتد انفكشن. بالإميونوكومبرومايزد yes there's type 1 and rare type 2. بالنسبة لللاب دايجنوسيس عندنا direct detection بالنسبة لأنواع الهيربس فاميلي اللي هي تايب 1 و 2 والفارسيلا زوستر مع السيتوميجالو. كل هاي الأنواع من الهيربس داخل الليجن يكون متكون المالتي نيوكلييتد جين سيل أو خلايا عملاقة، ممكن أن نفحصها ونشوفها عن طريق أخذ سمير أو مسحة من الليجن وتصبيغها بصبغة التيز زانك، وراح نشوف بيها كلش واضحة المالتي نيوكلييتد جين سيل. وممكن استخدام الإلكترون مايكروسكوبي عن طريق أخذ فلويد من الفيزيكل، لكن ما أقدر أميز بهذا التيست بين السيمبلس والزوستر. وإذا أردت أميز أستخدم الإميونوفلوريسنس. وعندنا PCR very important technique and we can diagnose herpes simplex encephalitis
والisolation للفيروس لكن take it 1 to 5 days to result available. According to serology it's not useful، ما يفيدنا كلش، لأنه الانتيبودي حتى يصعد التايتر مالته يحتاج من 1 إلى 2 أسبوع، لكن نقدر عن طريقه نشوف recent infection عن طريق وجود الإميونوغلوبولين M، والold infection بوجود الإميونوغلوبولين G. التيزانك تشوف المultinucleated gene cell. There are only few indications of antiviral chemotherapy with a high cost. قلنا أكو drug معين drug of choice لكن يكون high cost indicated with primary infection especially إذا كان severe هذه الإصابة where they're disseminated، اللي هو قلنا الأسايكلوفير، لكن الأسايكلوفير يجي يعني different form، ممكن IV intravenous ينعطي للimmunocompromised patients، أو يكون orally ينعطي في حالة الcutaneous أو mucocutaneous، أو يعتبر prophylaxis of human herpes simplex virus بالimmunocompromised، وممكن يجينا عن طريق شكل كريم اللي ينعطي للسكن، والأوبثالميك إذا كانت يعني مرهم أو ointment إذا كانت الإصابة بالعين. بالنسبة للفارزيلا زوستر أيضا 1 antigenic serotype وإلى cross reaction قلنا مع السمبلس 1 و 2. الزوستر المرض الرئيسي أو البرايمري انفكشن هو تشيكن بوكس أو جدري الدجاج، هو واحدة من الكلاسيكال راش ديزيز اللي موجودة في التشايلدهود تصيب الأطفال، من الأمراض الكلاسيكال راش. يتبع الليتنت ستيج للفيروس اللي يكون بالكرانيال سباينال جانجليا، ويصير رياكتيفيشن يؤدي إلى ظهور ديزيز بشكل آخر يسموه شينجلس، اللي يحدث ب20% من الأفراد المصابين بالإصابة الأولى، وعادة يكون بالعقد الرابع للحياة، وتحدث إبيسود واحدة أو recurrence reactivation. Severe complication which may be life-threatening include viral pneumonia, encephalitis, and hemorrhagic chickenpox. Of chickenpox. Herpesviruses أو shingles. Herpesviruses mainly affect the single dermatome of skin، قلنا العصب المغذي للجلد، هاي الإصابة الثانوية للهربس للزوستر فارزيلا زوستر، اللي قلنا تظهر في العقد الرابع من الحياة، واللي تكون عادة majority للبيشنت أو الأشخاص اللي هم فوق 50 سنة more than 50 years. The latent virus reactivation in sensory ganglia and tracks down to the sensory nerve to appropriate segment. There is a characteristic eruption of vesicle in the dermatome which is often accompanied by intensive. هنا نشوف ممكن يصير eruption للفيزيكلز اللي هي موجودة على طول الدرماتوم أو العصب المغذي للجلد، ويكون يسوي eruption للفيزيكل ويكون مؤلم جدا بسبب ما يعرف بالبوستثروبيوتيك نورالجيا أو التهاب العصب. الهربس زوستر يصيب ممكن الاي والفيس maybe post-grade problems as with Varicella herpes zoster in far greater problem. طبعا يعتبر مشكلة جدا مهمة بجماعة أو مرضى الimmunocompromised patient اللي يصير عندهم reactivation بشكل مبكر من الحياة، وتصير multiple attack أكثر من attack واحدة كcomplication، وممكن يسوي encephalitis و disseminated herpes zoster اللي هو أيضا painful vesicle. و
عندنا الكونجنتال Varicella-Zoster very important. 90% of pregnant women already immune. Therefore, primary infection is rare during pregnancy. Primary infection during pregnancy carries a greater risk of severe disease, in particular pneumonia. معظم النساء أو 90% من الحوامل هم مناعتهم كاملة، فنادرا ما يحدث عندهم البارزيلا زوستر كإصابة أولية، لكن إذا حدثت الإصابة راح تكون يعني الشخص يكون أكثر خطورة هذا المرض عند الحوامل، لأنه ممكن يسبب النمونيا، وخاصة بال20 أسبوع الأولى من البريغنانسي أو الحمل، وأكثر من 3% تشانس أنه ينتقل إلى الطفل أو الفيتس. ويميز أنه هذا الطفل عنده congenital Varicella syndrome عن طريق السكارنج سكين، الهايبوبليجيا أو الضمور بالأطراف، وممكن يصير بالCNS والآي ديفكت، أو يعني يصير مشاكل بالمنطقتين، وممكن يسبب الديث in infancy. النيونيتال فارزيلا ممكن يعبر عن طريق البلاسنتا بمراحل البداية من الحمل، وتكون مختلفة بين المايلد ديزيز والفيتال disseminated infection. والرش عند الأم يحدث than 1 week before delivery، قبل الولادة بأكثر من أسبوع. هذا معناه أنه الطفل تمنع وأخذ مناعة من الفارسيلا زوستر. وعندنا الباسيف اميونيتي، ممكن تنطي للمرأة الحامل أو الطفل النيو بورن اللي هي يسموها زوستر اميونوجلوبولين، اللي تنطي للنساء اللي هم susceptible pregnant women يكونون بكونتاكت مع كيسات أو حالات ممكن بالبيت عندهم فارزيلا، أو ينطي إلى للأطفال اللي هم ولدوا من أمهات يعني أما الأم مصابة فتنطي خلال الأسبوع الأخيرة من الحمل، أو ينطي للطفل بالأسبوعين الأولى من الولادة. واللاب دايجنوسيس أيضا شفنا هم فيروس ايزوليشن، ممكن يأخذ 2 to 3 weeks على مود ينطيني الريزلت الحقيقية. ودايركت ديتكشن عن طريق الإلكترون مايكروسكوبي، أخذ فلويد من الفيزيكلز ويفحص تحت الإلكترون مايكروسكوبي، لكن we cannot distinguish between simplex and Varicella-Zoster، ونميزه عن طريق الإميونوفلوريسن نفس الشيء. والسيريولوجي قلنا فقط يميز بين الإصابة الحديثة والقديمة عن طريق وجود الإميونوجلوبولين G أو M. وهذا السيتوباثيك إفكت of Varicella-Zoster عن طريق تحت الإلكترون مايكروسكوبي بوجود البالونينج أوف سيل. في المانجمنت uncompleted Varicella is طبعا هي تكون self-limited disease and require no specific treatment. Acyclovir use it to accelerate the resolution of disease and is prescribed by some doctor. Acyclovir should be given in immunocompromised individual with Varicella infection and normal individual with serious complications such as pneumonia and encephalitis. عادة الإصابة بالزوستر هو self-limiting في حالة عدم وجود complication، والدراج of choice هو acyclovir يقلل من sign symptoms، وينطي عادة للأشخاص اللي يحدث عندهم complication مثل النمونيا أو الانسفلايتس. والزوستر بالانديفيديوال هو بشكل كلش طبيعي يحدث، وممكن أنه الكومبليكيشن المهمة أو المانجمنت يكون على التهاب العصب أو النورالجيا، لأنه الانترناشونال هيربس مانجمنت سوت يعني أكو ريكومنديشن من المنظمة الدولية لإدارة الهيربس بإعطاء الأشخاص أو المرضى اللي هم فوق 50 سنة الأسايكلوفير أو الدراج أوف تشويس لتقليل الأعراض والكومبليكيشن.
to prevent the measures should be considered for individuals اللي هم at risk of contracting severe Varicella infection مثل leukemic children, neonate والpregnant women. هنا الفئات اللي تكون مناعتهم ضعيفة ممكن نعطيهم الباسيف immunity اللي هو زوستر immunoglobulin، وإذا كان high cost ممكن نعطي له human normal immunoglobulin. وأيضا يوجد لقاح اللي هو live attenuated vaccine أيضا موجود especially للimmunocompromised individual يعطى هذا الفاكسين. طبعا يكون live attenuated و suggested that the vaccine is safe، ويعطى أيضا للchildren اللي هم leukemic children و to provide that they are in remission. يوجد نوعين من اللقاح كprevention. Varivax اللي هو عبارة designated للفارزيلا، و designated لقاح آخر يسموه الزوستافاكس اللي هو ضد الزوستر، واحد يشتغل على الفارزيلا واحد يشتغل على الزوستر، واثنينهم contain live attenuated Varicella zoster، لكن الزوستر vaccine يتكون من 14 times more virus than the Varicella vaccine. It is effective to preventing symptoms of zoster، لكن لا يعتبر eradicated بالlatent stage. يعني احنا نعرف أهم شيء بالفارزيلا زوستر هو أكو جميع أعضاء الهربس أكو latent stage. اللقاح الأول اللي هو فاريفاكس طبعا فاكسين recommended للأطفال اللي هم بين عمر سنة و12 سنة، بينما الزوستر فاكسين هو recommended للpeople اللي هم فوق 60 سنة and who had Varicella. And this chart or table يشوفني الكلينيكال فيتشر للهربسفيروس، herpes simplex 1 and 2، Varicella-Zoster، انسيتوميجالا والإبشتام بار. شوفني هل بوجود الجين سيل produced، هل إنه يسوي neonatal disease أو لا. الimportant lab diagnosis نشوف كلها استخدموا الكالتشر ما عدا الإبشتان يسمون أهم اختبار الهيتيروفيل، والدي ان اي بروبس بالنسبة للهيومن هيربس 8، ونشوف الانتي فايرال دراج هو سايكلوفير على الأكثر، ما عدا الهيومن هيربس 8 نعطي الألفا انترفيرون.